کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ لاہور، مختلف سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بجلی کے مسائل کے حل کے حوالے سے حافظ میاں محمد نعمان کی کارکردگی کو سراہا۔ لیسکو کے مسائل کے حل کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن اور سیکرٹری ٹو پی ایم پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا مشہود احمد خان اور میاں مرغوب احمد نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نیشنل کوآرڈینیٹر طاہر رائے کے گھر ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے پہنچے۔ مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب کے سیاسی محاذ پر سرگرم۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد مختلف اضلاع سے سیاسی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بلاول ہاؤس لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی سے جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف سیاسی شخصیات نے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ڈاکٹر فخر النساء، صاحبزادہ عابد، اکرام خان اور میاں محمد علی پیرزادہ سمیت دیگر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے سیاسی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں نیر حسین بخاری، حسن مرتضیٰ، ندیم افضل چند بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دوسری جانب سول سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے ویلفیئر فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا ترقی کے حقدار ہر افسر اور ملازم کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کا اجلاس۔ محسن نقوی کا کہنا تھا عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، ہر ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ سرکاری ملازمین کے پینشن کیسز اور انکوائریز کو جلد نمٹایا جائے۔ محسن نقوی کی سیکرٹریز کو عوام سے رابطے کے لیے ایک روز مختص کرنے کی ہدایت۔ افسران اور اہلکار کوئی بھی ٹاسک شروع کریں تو تکمیل تک چین سے نہ بیٹھیں۔ کاٹن کی پیداوار کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ضلع میں سیکرٹری لیول کے افسر نگرانی کریں گے۔ خواتین سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر قائم کیے جائیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا تھا پیپر لیس سیکرٹریٹ کے تصور کو پایا تکمیل تک پہنچانا قابل ذکر اقدام ہے۔ چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام محکموں کے سیکرٹریز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں پاک فوج کی تعیناتی کا آرڈر واپس لے لیا ہے۔ صوبہ بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے 10 مئی کو فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ فوج کو آئین کے تحت سول اختیارات دیے گئے تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے باعث امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی دستوں کی تعیناتی کی منظوری دی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سیاسی رہنما شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں 27 جون تک منظور کر لی ہیں۔ سیاسی رہنما شاہ محمود قریشی کے خلاف 3 مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں 27 جون تک منظور کر لیں اور 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزار شاہ محمود قریشی نے موقف اپنایا کہ بے گناہوں بدنیتی کی بنیاد پر مقدمات میں ملوث کیا گیا، شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، گرفتاری کا ڈر ہے، ضمانت منظور کی جائے۔ رانا مدثر ایڈوکیٹ نے عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کی۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بجٹ سارا جھوٹ ہے۔ یہ نان سٹارٹر بجٹ ہے۔ انہوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، ایک خاص طبقے کو کچھ رعایت دی ہے، عوام کو، متوسط طبقے کو اس بجٹ میں کوئی رعایت دکھائی نہیں دیتی۔ سیاسی رہنما شاہ محمود قریشی نے تھانہ ریس کورس، گلبرگ اور سرور روڈ میں درج مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی بحالی کا معاملہ۔ سیکرٹری قومی اسمبلی نے بحالی کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر سمیت 61 مستعفی اراکین اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کی بحالی کے فیصلے کے خلاف سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ اپیل میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشنر اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے قانون کے برعکس 19 مئی کو ممبران کی بحالی کا فیصلہ دیا، لہٰذا عدالت انٹرا کورٹ اپیل منظور کر کے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔
FPCCI کا ٹیکس اہداف پر شدید تحفظات کا اظہار. صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں موجودہ ملکی و عالمی حالات میں 9,000 ارب ڈالرز کے ٹیکسز حکومت کیسے اکٹھے کرے گی. سپر ٹیکس کے معاملے پر حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے. حکومت ٹیکس اہداف چاہتی ہے تو اوورسیز پاکستانی اور ایکسپورٹرز پر اعتماد کرنا ہوگا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریجنل آفس میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ آنے والا وقت بہت مشکل ہے. ملکی معیشت سیاسی عدم استحکام میں کسی صورت نہیں چل سکتی. اکانومی کا جب سکہ چلے گا، جب ایک رواں دواں ہوگی تو لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے، اور پیسے آئیں گے تو اس قابل بھی ہوں گے کہ اس مہنگائی کو اپنا برداشت کر جائیں. عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ حکومت کو فوری طور پر صنعتی پیکج لانا ہوگا، ڈی ویلیویشن روکنا ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں سے مدد لینا ہوگی. اوورسیز پاکستانی اس وقت آپ کے کام آئیں گے، ان کے لیے آپ اپنا سکیمز لے کے آئیں، ان کے لیے مختلف انسینٹیوز لائیں اور انڈسٹری کے لیے ان کو کہیں کہ انڈسٹری آ کے یہاں پہ لگائیں. سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. آل پاکستان انجمن تاجران نے بجٹ کو متوازن قرار دے دیا. رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے فیصلے کو عید تک مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. عبدالقادر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. آل پاکستان انجمن تاجران سپریم کونسل کے مرکزی چیئرمین نعیم میر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وفاقی بجٹ متوازن مگر مہنگائی کو کم نہیں کر سکتا. دفاع کے لیے صوبوں کو بھی اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم میں نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے تحت جو فنڈز جو ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور صوبے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ سیاسی قیادت نے اس کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ بھی ہے. یہ کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئین میں اگر کوئی بھی تبدیلی لانی ہے تو وہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر لانی ہے. صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ اور دیگر نے کہا کہ سولر کے لیے چھوٹے دکانداروں کو آسان قرض دیے جائیں. ہر بار تاجر برادری سے ہی قربانی لی جاتی ہے. عید تک اوقات کار کی پابندی پر نظر ثانی کی جائے. چھوٹے دکانداروں کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ خود اپنا سولر سسٹم لگا سکیں. تو میں نے وزیر خزانہ صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی اپنی میٹنگ میں کہ آپ بینکوں کو کہیں کہ وہ چھوٹے دکانداروں کو فائنانسز جو ہے وہ مہیا کریں، اور جو تاجر ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، وہ اس کو انسٹالمنٹ میں پے کر دیں. انجمن تاجران کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ موجودہ حالات میں مہنگائی کو ایک سطح پر جامد رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اساتذہ جامعات کے مجوزہ بجٹ سے مایوس، کہتے ہیں HEC کا بجٹ 700 ارب ہونا چاہیے. اساتذہ نے تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کو خوشائند قرار دے دیا. پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد مکسی کہتے ہیں رواں سال کا 5% بجٹ بھی جاری نہیں ہوا. عاطف پرویز کی رپورٹ ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مجموعی بجٹ 135 ارب روپے مختص. جاری بجٹ 65 ارب روپے ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ HEC کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا مگر ریکرنٹ گرانٹ 3 سال سے 65 ارب روپے ہے. پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے کہ جاریہ بجٹ میں اضافہ نہ ہونے سے جامعات کو مشکلات کا سامنا ہے. ترقیاتی بجٹ جو ہے جو یونیورسٹیز بنانے کے لیے استعمال ہوگا، اگرچہ اساتذہ کمیونٹی کا تھا کہ وہ 200 ارب تک کم از کم ہو، تو اس کو بھی 42 سے 70 ارب کیا گیا، جبکہ زیادہ جو شدت جس کی اہمیت تھی وہ تھی ریکرنگ گرانٹ کا. اور اساتذہ کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ 500 ارب تک اگر ہو تو اس وقت جو ملک میں سینکڑوں یونیورسٹیز چل رہی ہیں اور بہت زیادہ مالی مسائل کا شکار ہیں. ڈاکٹر امجد نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کو خوشائند قرار دیا. یونیورسٹی کے اساتذہ، ملازمین، ان سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مہنگائی میں جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اس میں یہ جو ان کے مفادات ہیں، ان کے فوائد، بلکہ یہ اب تو ان کا حق تھا، ان سے محروم رکھا گیا. اور اب اس میں جب یہ کل بجٹ میں ایک امید کی جا رہی تھی کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اگرچہ جو ہوا ہے 17 سے 22 تک 30% اور 1 سے 16 تک 35%، ملازمین کے حوالے سے یہ ایک کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی حد تک ان کا فائدہ کرے گا. پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس مالی سال کا 5% بجٹ تاحال جاری نہیں کیا. کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. 16 سال بعد لاہوریوں کو بڑا جھٹکا، بڑی عید پر بڑی تکلیف. ٹیکس کے نام پر شہریوں کو مہنگا ترین جانور ملے گا. بکرا، بیل، گائے، دمبا، ہر جانور پر ٹیکس لگے گا. سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد نے تصدیق کر دی ہے.
बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपये और बड़े का 1000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निर्खों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 व्हीलर ट्रॉलर की 2500 रुपये, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपये होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने फैमिलीज़ के हमरा तफरीही मकामात का रुख भी कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है कि सुबह से जो है मौसम गर्म रहने के बाद एकदम से जो है तकरीबन शाम में जो है एकदम से मौसम खुशगवार हो चुका था और एकदम से तेज़ हवाएं चलने के बाद जो है मौसम खुशगवार हो चुका है। सुबह जो है दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी दर्जा हरारत जो है 26 से 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों के बाद और तेज़ हवाओं के साथ मौसम खुशगवार हो चुका है। शाम के बाद गर्दारुद हवाएं चली थी। महकमा मौसम यादव का कहना है कि 12 जून तक जो है इस तरह मौसम के अंदर वक्फे से बारिश का इम्कान है। दोपहर में जो है मौसम ठंडा रहा करेगा, लेकिन जबकि शाम में जो है मौसम सर्द और जो है खुशगवार रहने का इम्कान है। उसके बाद महकमा मौसम यादव का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि दोपहर के वक्त जो मौसम गर्मी के बाद जैसी शाम हुआ करेगी तो मौसम में जो है खुशगवार तब्दीली आएगी। ठंडी हवाओं के साथ जो है बारिशों के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। अगर बात करते हैं हवा के अंदर जो नमी का तनासुब है 70% रिकॉर्ड किया गया और हवा जो है 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है शाम के बाद जो है बारिश भी देखने में आई और बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गुलबर्ग, शिमला, पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों के अंदर जो है बारिश देखने में। मेरा कैमरामैन जिशान आपको दिखा सके तो मेरे अकब में अभी भी आपको फैमिलीज नजर आ सकती हैं जो कि मौसम से लुत्फानंदोज होते आपको दिखा रहे हैं। फैमिलीज मौसम से लुत्फानंदोज होती दिखाई दे रही है। बच्चे पार्कों में मौजूद है। रात के इस पहर में भी जो है फैमिलीज पार्कों के अंदर निकली हुई और बच्चों के साथ यहाँ पर मौसम एंजॉय किया जा रहा है। इसी तरह जब तक मौसम खुशगवार है, शहरियों का भी यही कहना था कि उम्मीद करते हैं कि मौसम से खूब लुत्फानंदोज होंगे और जब तक मौसम खुशगवार है मौसम को ठीक है। बहुत शुक्रिया मुबीन इस तफसील का। दूसरी जानिब ख़राब मौसम के बायस पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब मनसूख कर दी गई है। पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब अब 12 जून को पंजाब स्टेडियम में होगी। ख़राब मौसम के बायस इख्तितामी तकरीब मनसूख की गई। पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और यूथ अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होना थी। पिंक गेम्स में शामिल क्रिकेट के अलावा तमाम खेलों के फ़ाइनल मुकम्मल हो चुके। क्रिकेट मैच बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो सका। लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। अल खिदमत फाउंडेशन स्मोक फ्री लाहौर मुहिम में पेश मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दूसरे मरहले में मज़ीद 25,000 पौधे लगाए गए। साफ सुथरा लाहौर अल खिदमत फाउंडेशन का अज़म। रज़ाकार स्मोक फ्री लाहौर मुहिम में पुरजोश। मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दूसरे मरहले में मजीद 25,000 पौधे लगाने पर महमूद बूटी टोल प्लाजा के करीब तकरीब मुनक्किद हुई। मरकजी सदर अल खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक और DGPH ताहिर वट्टू समेत तलबा और तालिबात, रज़ाकारों समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में पौधे लगाने का अज़म रखती है। हमने अपने मुल्क को हरा करना है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान पूरे मुल्क के कमो बेश 10 लाख यूथ को टारगेट करके एक मुतय्यन रास्ता दिखाना चाहती है और वो रास्ता है पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि नौजवानों का मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना खुश आइंद है। पौधों की मुकम्मल निगहदाश्त का जिम्मा PHA ने लिया है। पौधे पहले एक हफ्ते से लग रहे हैं जगह की तंगी की वजह से और हमने लोगों को कम तादाद में बुलवाया है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पौधे जो अभी बहुत सारे हमारे माली दोस्त लगा रहे हैं मेहनत के साथ, और यहाँ PHA ने ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि 15 हार्स पावर की
पहले पंप लगाया है और फिर यहाँ पे प्लांटेशन शुरू की है। डायरेक्टर जनरल PHA ताहिर वट्टू ने अलखिदमत फाउंडेशन की स्मोक फ्री लाहौर मुहिम को काबिल कदर करार दिया। 2 लाख के करीब पौधा जो है अलखिदमत हमें प्रोवाइड करेगी। इसकी जो प्लांट्स की प्रोविजन है, वॉलंटियर्स हैं, वो अलखिदमत की तरफ से होंगे। इनको नर्चर करना, इनको लगाना, इनको आगे फिर परवान चढ़ाना वो PHA की जिम्मेदारी होगी। PHA इंतजामिया का कहना था कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए टीम अलखिदमत को हर मुमकिन ताउन फ्राहम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा, गुलशन रावी टी जंक्शन और बंद रोड के तोसीही मनसूबे पर ब्रीफिंग ली, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम को चेक किया, लेडी वेलिंगटन हस्पताल का दौरा किया, यंग डॉक्टर्स का वफ्द भी वज़ीर आला से मिला है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुलशन रावी और बंद रोड पहुंचे, जहां टी जंक्शन और बंद रोड की तोसी के मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मंसूबे पर अमल दरामद और सड़कों की कुशादगी के हवाले से जरूरी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने मल्टी लेवल ग्रेड शाहदरा मोर प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि शाहदरा मोर प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर की ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल होने से शहरियों को आसानी होगी। निगरान वज़ीर आला ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड को वॉल्टन से लिंक करने के मंसूबे की साइट का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर भी तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला लेडी वेलिंगटन अस्पताल भी पहुंचे, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। गुज़श्ता हफ्ते दौरे पर दिए गए काम पर अमल दरामद का जायजा लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने निगरान वज़ीर आला से मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का कहना था मुतालिबात की मंजूरी के लिए डॉक्टर्स का हड़ताल करना दुरुस्त नहीं। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी सेहत भी मुलाकात में मौजूद थे। LDA ने आइंदा माली साल में शहर के तमाम ज़ीर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखें। गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का मनसूबा। अब निगरान पंजाब हुकूमत ने मनसूबे को मुकम्मल करने की ठान ली। LDA ने ज़ेर तामीर मनसूबों के लिए आइंदा माली साल की तजावीज़ तैयार कर ली। शहर के ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। LDA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए आइंदा माली साल में बजट तजवीज़ कर दिया। लाहौर न्यूज़ ने मुजवज़ा बजट की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का बाकी मानदा काम और ठेकेदारों को अदायगी के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए तजवीज़ किए गए। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए 34 करोड़ 16 लाख रुपए रखने की सिफारिश। चाइना स्कीम कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए। टाउनशिप कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ 79 लाख रुपए रखने की तजवीज़। केनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 14 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई है। LDA ने आइंदा माली साल के पहले क्वार्टर में फंड्स के अजरा की सिफारिश कर दी है। LDA ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को PC1 के मुताबिक तामीर ना किया। मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ पार्किंग प्लाजे भी ना बन सके। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजों की तजवीज़ को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। LDA ने तरक्याती मंसूबों को PC1 के मुताबिक मुकम्मल ना किया। फ्लाई ओवर और अंडर पासिस बनाने के बाद मजीद काम ना किया। पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। साबिक हुकूमत ने किसी एक प्लाजे की तामीर के लिए मंजूरी भी ना दी। शेरावाला फ्लाई ओवर की तामीर मुकम्मल करके फाइल बंद कर दी गई। टीपा की 8 पार्किंग प्लाजा की तजवीज़ को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने के मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल ना हो सके। ऐवान अदल, अनारकली, माल रोड और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग प्लाजों के मंसूबे फाइलों में बंद हैं। नए बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्किंग प्लाजों को PC1 का हिस्सा ही ना बनाया गया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी लाला मूसा के अफसरान का LWMC हेड ऑफिस का दौरा। डेप्यूटी CEO फ़हद महमूद और मोहम्मद औरंगज़ेब के वफ्द की ब्रीफिंग। शहर की सफाई के लिए जदीद इस्लाहात पर खसूसी प्रेजेंटेशन दी गई। वफ्द ने चीफ ऑफिसर्स के लिए लाजिम प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से विज़िट किया। ज़ेर तरबियत अफसरान को LWMC की इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। CEO LWMC बाबर साहिब दीन का कहना था कि कंपनी डिजिटलाइज्ड मॉनिटरिंग के लिए ज़रिए सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कूड़े को माहौल दोस्त अंदाज में तलब करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवा दिया है। बाबर साहिब दीन का मज़ीद कहना था कि शहरियों के ताउन के बगैर साइंसी बुनियादों पर एतबार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम मुमकिन नहीं। मेट्रो बस के बरकी ज़ीनों को फ़ाल करने में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी की गफलत सामने आ गई।
2015 से 2019 तक मेट्रो बस के बरकी जीने ख़राब और बंद रहे। PMA ने जुर्माने की रकम रिकवर करने की बजाय कंपनी को नवाजा है। अरबों रुपए के फंड्स और सब्सिडी मेट्रो बस की हालत को बेहतर न बना सकी। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जी के सबब मेट्रो बस ज़बोहाली का शिकार। हाल ही में ठीक होने वाले मेट्रो बस के बरकी जीने दोबारा खराब होने लगे। बरकी जीनों पर लगी चीजें चोरी होने से भी ये खुदकार सीढ़ियां बन गई हैं। बरकी जीनों को फाल करने में मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कंपनी की गफलत सामने आ गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर एक्सीलेटर बंद होने पर निजी कंपनी को जुर्माने न किए। मुआहदे के मुताबिक एक्सीलेटर बंद होने पर 0.1% हर दिन के हिसाब से जुर्माना किया जाना था। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक्सीलेटर की मालियत का 0.1% जुर्माना वसूल न किया। 2015 से 2019 तक मेट्रो बस के बरकी जीने खराब और बंद रहे। 4 साल के अरसा में 100 एक्सीलेटर में से 30 मुकम्मल तौर पर बंद रहे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिर्फ 28,000 रुपए माहाना जुर्माना वसूल किया। जुर्मानों की रकम कम करने से वसूलियों की मद में खजाने को नुकसान पहुंचा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जुर्माने वसूल न करके निजी कंपनी को नवाजा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने निजी कंपनी से 8,06,16,000 रुपए की रिकवरी नहीं की। ऑडिटर जनरल ने सजा का तयन करने के लिए केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल कर दिया।